सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ दिस इज़ कवलजीत ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 10th ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 8 NCERT ਬੁੱਕ ਦਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁੱਛ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣ ਭਾਵ ਕਿ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ, it is a process of production, it is a process of production। कहने का भाव कि एक ऑर्गेनिज्म तो ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ही नवा ऑर्गेनिज्म ਜਿਹੜਾ पैदा हो जाना वो प्रोसैस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ प्रोसैस ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्गेनिज्म ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ही न्यू ऑर्गेनिज्म ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ प्रोड्यूस करते आ, ठीक है। अपने वर्गे नवे ऑर्गेनिज्म की करते हैं प्रोड्यूस करते हैं, इनू इस प्रोसैस में आप कह दें रीप्रोडक्शन। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन आ तो ह्यूमन के तो जड़े ऑर्गेनिज्म पैदा होगा वो की होगा, वो ह्यूमन ही होगा, वो कोई भेड़ बकरी तो होगा नहीं, ठीक है। अगर सपोज इत्थे कोई सपोज डॉग आ तो डॉग तो जड़ा ऑर्गेनिज्म पैदा होगा वो भी की होगा, डॉग ही होगा, वो वर्गा डॉग। दैन इस तरीके दे नाल नैक्सट जे आप कह दें कि कैट आ तो कैट तो की पैदा होगा, कैट ही वो वर्गा ही। कोई भी ऑर्गेनिज्म आ वो तो वो वर्गा ही नवा ऑर्गेनिज्म जोड़ा पैदा होंदा वा उस प्रोसैस में आप कह दें रीप्रोडक्शन। हुण क्वेश्चन इज़ दैट कि वाई रीप्रोडक्शन इज़ नैसैसरी। हुण रीप्रोडक्शन नैसैसरी क्यों आ रीप्रोडक्शन नैसैसरी? रीप्रोडक्शन नैसैसरी इस करके आ बिकॉज साडे कोल स्पीसीस जड़ियाँ वा वो कॉन्टीन्यूसली चलदियाँ रहन, वो कभी भी स्पीसीस खत्म ना हो। इस करके जरूरी नहीं कि पॉपूलेशन को इनक्रीज़ करने वास्ते, नो। कहने का भाव कि अगर स्पीसीस दे विच रीप्रोडक्शन नहीं होंदी सपोज तो एक स्पीसीस जी एक जनरेशन तक रहूगी, नैक्सट जनरेशन दे विच वो स्पीसीस की हो जूगी, खत्म हो जूगी। इस करके स्पीसीस जड़ियाँ वा वो लगातार चलदियाँ रहन। अगर इत्थे सपोज आप कह दें कि इत्थे ह्यूमन तो ह्यूमन के आप कहते जेकर रीप्रोडक्शन नहीं होगी तो नैक्सट को साढ़े को ह्यूमन होगा ही नहीं, ह्यूमन ही खत्म हो जू। इस करके ह्यूमन एक जनरेशन आई, सैकेंड जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन आई, वार वार नैक्सट जी जनरेशन आ रही, हर जनरेशन के फ्यूचर के मीन टू से डैट कि जी आदि जी होंद आ वो बनी रहे, वो स्पीसीस की होंद जी वो बनी रहे। इस करके जी रीप्रोडक्शन आ दैट इज़ अ नैसैसरी। हुण जी रीप्रोडक्शन होंदी है इट इज़ अ टू टाइप्स, दो तरह की होंदी है रीप्रोडक्शन। हुण ये रीप्रोडक्शन दी दो टाइप्स जड़ियाँ वा, सब तो पहला जी फर्स्ट टाइप आ दैट इज़ कॉल्ड एसैक्शुअल रीप्रोडक्शन। ते जिहड़ी इहदी सैकेंड टाइप आ दैट इज़ अ सैक्शुअल रीप्रोडक्शन। एसैक्शुअल रीप्रोडक्शन ते सैक्शुअल रीप्रोडक्शन। जिहड़ी एसैक्शुअल रीप्रोडक्शन आ पहला आपां इहदे बारे डिस्कस कर लैंदे। एक ही आ एसैक्शुअल रीप्रोडक्शन दे विच सिंगल पेरेंट इनवॉल्व हुंदा, सिंगल पेरेंट्स इनवॉल्व। इहदे च सिंगल पेरेंट्स इनवॉल्व हुंदे आ, ठीक है। एक ही सिंगल पेरेंट्स तो नवीं जिहड़ी जनरेशन आ वो की आ पैदा हो जाती है। दैन सैकेंड जिहड़ी इहदे विच आ जांदी आ कहंदा इहदे विच सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हुंदियां। कहने का भाव कि पेरेंट तो जड़ा डॉटर नवा जड़ा आऊगा, नवा ऑर्गेनिज्म जड़ा आऊगा दैट विल बी अ सेम और सिमिलर, टोटली सिमिलर होंदा। सिमिलैरिटीज़ लार्ज सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटीज़, ठीक है। सिमिलैरिटी इक्को जी मतलब कि सिंगल पेरेंट इनवॉल्व आ, सिमिलैरिटी ज़्यादा वा, इसका मतलब ये वेरीएशन घट हो रही है, ठीक है। लीस्ट वेरीएशन ये चेंजिस बहुत घट आ रही, ठीक है, बहुत ही घट ਜਾਂ ना मात्र के बराबर आप कहते हैं कि ये की वेरीएशन आ रही। थर्ड थिंग क्लीयर। दैन इस तरीके के नाल कहना ये प्रोसैस सिंगल पेरेंट्स जड़ा सारा कुछ कर रहा है, ये मतलब ये प्रोसैस की आ फास्ट प्रोसैस आ, दिस इज़ अ फास्ट प्रोसैस। ये चार चीज़ां जड़ियां वा बेसिक थिंग्स आ असैक्शुअल रीप्रोडक्शन दी। इस तरीके नैक्सट आ जाता वा सैक्शुअल रीप्रोडक्शन।
ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 2 ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵ, 2 ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨਵੋਲਵ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ 2 ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆ ਲਾਰਜ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ मतलब ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੀਸਟ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਆਉਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਸੈੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਆਉਣੇ, ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਆ ਹਾਈਲੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਸੇਮ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਲੀਸਟ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਆ। ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਇਹ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ 6 ਟਾਈਪਸ, 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ਨ। ਦ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਬਡਿੰਗ, second is a budding. The third one is a spore formation. Next is the fragmentation. The next one is the regeneration. And the last one is the vegetation propagation. ਇਹ 6 ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਿਜ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਰਡਿੰਗ, ਥਰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ। ਇਹ 6 ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਾਂ 6 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਧੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ਨ। ਫਿਜ਼ਨ ਮੀਨਸ, ਫਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨ ਕੀ ਆ ਬ੍ਰੇਕ, ਟੁੱਟਣਾ। ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਕੇ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਨ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਫਿਜ਼ਨ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਦ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਅ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਜ਼ਨ। ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਜ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਆ, ਦ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ break down into 2 daughter cells ਜਾਂ 2 ਡਾਟਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਈਨਰੀ। ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਓਮੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਓਮੀਬਾ। ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਅਮੀਬਾ ਸੀਗਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਅਮੀਬਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
हो जाऊगा, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਡਾਟਰ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਰੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਆ 2 ਨਿਊ ਸੈਲਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਟੂ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ 2। ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਡਿਵਾਈਡ इनटू मैनी लिख लो, और मोर दैन 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਡੈਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਤੇ ਲੈਚਮੀਨੀਆ। ਇਹ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ, ਮਲੇਰੀਏ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਡਾਟਰ ਸੈਲਸ ਆ ਡੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਮ ਆਊਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਆ ਨਿਊ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਜ਼ਨ। ਦ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਆ ਬਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਬਡਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਬਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਡਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਇਨ ਬਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡੈਸਟ ਇਨ ਹਾਈਡਰਾ ਔਰ ਯੀਸਟ। ਹਾਈਡਰਾ ਤੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਬਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਬਡਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਈਡਰਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਈਡਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਬਡ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਡ ਨਿਕਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬਡ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਬਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਡ ਸੀਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹੂਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜੂਗੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਰਡਸ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਬਰਡਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੰਗਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਫੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰਾਈਜ਼ੋਪਰਸ। ਹੁਣ ਰਾਈਜ਼ੋਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਆ, ਉੱਲੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ। ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬ੍ਰੈਡ, ਇਹ ਬ੍ਰੈਡ ਆ, ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਅ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਫॉर ਡੈਟ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਲਬ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਬ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਦੀਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਟਾਈਪ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰਾਈਜ਼ੋਪਰਸ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਪਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਪੋਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਡਸ ਉੱਪਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਪੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸਰਚ ਕਰਨਗੇ ਨਵਾਂ ਮੀਡੀਅਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਡ ਆ, ਅਚਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਜੁੱਤੀ ਵੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਲੀ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਪੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਟ ਸਿੰਪਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ਨ ਆ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਫॉर ਅ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਓਨਲੀ ਇਨ ਅ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਅ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਆ, ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ, ਸਪਾਇਰੋਜ਼ਾਇਆ, ਐਲਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਲਗੀ। ਐਲਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਪਾਇਰੋਜ਼ਾਇਆ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਬਣਦੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਾਇਰੋਜ਼ਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਇਰੋਜ਼ਾਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਕੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਬਣ ਗਏ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੁੱਟਾ ਵਾ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੇਂ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਐਲਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਾਈਪ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਲੈਨੇਰੀਆ। ਪਲੈਨੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਦਰ ਸੈਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਆਏ ਨੇ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ। ਆ ਇਹਦਾ ਹੈਡ ਆ ਇਹਦਾ ਸਟਮਕ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੀਏ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੇਲ। ਇਹ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹੈਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਮਕ ਉਹਦਾ, ਅਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੇਲ। ਤਿੰਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੈਨੇਰੀਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁੱਛ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਲੈਨੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਬਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਜ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ, ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ, ਬਡਿੰਗ ਦਾ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪਾਰਟ, ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪਾਰਟ, ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ। ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਰਟਸ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੈਮ, ਰੂਟ ਤੇ ਲੀਫ। ਸਟੈਮ, ਰੂਟ ਤੇ ਲੀਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀ ਫਲਾਵਰਸ ਤੋਂ,
एंड सीड्स तो फ्लावर्स तो जी रिप्रोडक्शन होगी, डेट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव पार्ट आ वह। तो वैजीटेटिव पार्ट जोड़ा वा वो किहड़ा वा रूट स्टैम ते लीफ ये तो जी होगी। हुण आपां इहदे बारे पढ़ लैंदे क्योंकि आपां जिहड़ा रिप्रोडक्टिव पार्ट आ डेट इज़ अ पार्ट ऑफ सैक्शुअल रिप्रोडक्शन द पार्ट। तो जिहड़ा वैजीटेटिव पार्ट आ डेट इज़ अ पार्ट ऑफ asexual रिप्रोडक्शन द पार्ट। ठीक है, आप डिस्कस करते पे हाँ asexual रिप्रोडक्शन। यदा मतलब फिर एक चीज़ सानू होर पता लगती है कि प्लांट्स के जी रिप्रोडक्शन होंगी आ वो सैक्शुअल भी होंगी है तो asexual रिप्रोडक्शन भी होंगी है। ठीक है, आपां इत्थे जिहड़ा इहदा वैजीटेशन प्रोपीगेशन का पार्ट जिहड़ा वा asexual रिप्रोडक्शन आ वो बारे इत्थे जिहड़ा डिस्कस वो करते हैं किवें। जिहड़ी फिर रिप्रोडक्शन वैजीटेशन प्रोपीगेशन आ ये दो तरह की होंगी आ, डेट इज़ ऑल्सो टू टाइप, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नैचुरल दे विच की आ अगर जिहड़ा प्लांट्स का पार्ट आपां क्या रूट आ स्टैम आ जां लीफ आ ये काम करते हैं ना, रूट स्टैम जां लीफ अगर ये काम करते हैं then we can say this is a natural reproduct। ਹੁਣ रूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ sweet potato। स्वीट पोटैटो रूट की चीज़ होंगी है, रूट वो होंगी आ अगर सपोज कोई पोटैटो आ, कोई इत्थे आलू की गल कर रहे हैं तो आलू की आप ले लें आलू आ ये छोटे छोटे इस तरीके दे नाल थ्रैड लाइक ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। रूट तुसीं वेखी जड़ किदां दी हुंदी किसी पौधे की, जड़ टाइप इदां दे नाल लगे होणगे, मतलब थ्रैड टाइप जिहड़े आ लगे होणगे तो उन्होंने आप कह देंगे कि एक तरह की रूट आ। स्वीट पोटैटो दे विच जिहड़ा की है स्वीट पोटैटो नूं एज अ की करदे आप यूज़ रूट यूज़ करते हैं। ठीक है, उन्होंने आप बीज दिंदे आ जमीन दे विच, उहदे तो नवे ऑर्गेनिज जिहड़े आ नवे पोटैटो जिहड़े वो की आ जन्म लैना शुरू हो जाते। इस तरीके नाल जिहड़ा स्टैम किहदा स्टैम दे विच पोटैटो ले लैंदे। हुण तुसीं करोगे हुणे स्वीट पोटैटो ते पोटैटो दे विच डिफरेंस की है। स्वीट पोटैटो मीनस उहदे नाल इस तरीके दे नाल जड़ां जिहियां छोटियां छोटियां रूट्स लगियां होंदियां, बट पोटैटो जिहड़ा वा डैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रूट, डैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैम। स्टैम क्यों? क्योंकि उहदे नाल इदां दा कोई भी थ्रैड लाइक स्ट्रक्चर जिहड़ा वा तुहानूं नहीं मिलूगा। हुण उहदे विच रिप्रोडक्शन किवें हुंदी आ, सपोज तुहाडे कोल एक पोटैटो जिहड़ा पिया होया वा घर दे विच पिया होया पोटैटो, वो काफ़ी टाइम जिहड़ा प्यार है तुसीं वेखोगे वो पोटैटो दे उपर छोटियां छोटियां बर्ड्स जिहड़ियां वा ग्रीन कलर दियां निकलनियां शुरू हो जांदियां। इहदा मतलब वो पए होए पोटैटो तो लीव्स निकलना शुरू हो गए। तो लीव्स कित्थों निकलते हैं? लीव्स रूट तो नहीं निकलते, लीव्स कित्थों निकलते हैं? स्टैम तो निकलते। इट मीनस दिस इज़ अ पोटैटो इज़ अ स्टैम, स्वीट पोटैटो इज़ अ रूट। क्लीयर? इस तरीके स्वीट पोटैटो तो जी रिप्रोडक्शन होंगी है एक तरह की नैचुरल आ। नैक्सट आंदा वा लीफ तो किस तरीके नवी रिप्रोडक्शन जी वो होंगी है वो बारे आप इतने डिस्कस करते हैं। कहने का भाव कि इतने ने ब्रायोफिल्म नाम का एक पौधे की गल की है कि यदा जो पत्ता होंगे ना इस तरीके के नाल, मैं रेज कर देना, इस तरीके के नाल कहता कि यदा एक सपोज आ लीफ आ, ये लीव हुण ये लीव जिहड़ा वा अपने पेरेंट नालों जिस पौधे ते लगा सीगा उहदे नालों की टुट के डिग गया, जमीन दे जिहड़ा वो डिग गया। जमीन ते डिगण दे नाल कुछ समय बाद की होया, वेखिया कि ये पत्ते दे विचों नवां पौधा जिहड़ा वा इस तरीके नाल इत्थों जां इत्थों ये पार्ट्स तो एक नवां पौधा जिहड़ा वा वो की उगना शुरू हो गया। ये जो नवा पौधा इत्थों उगना शुरू हो गया, ये मतलब दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वेजीटेशन प्रोपीगेशन एंड किहड़े पार्ट्स तो नैचुरली हो रहा ऑटोमैटिकली लीव्स तो ये जोड़ा वा ये पैदावार ये जी नैक्सट नवा जनरेशन जी होंगी पई है। इनू आप कह रहे हैं दिस इज़ अ वेजीटेशन प्रोपीगेशन एंड नैचुरल प्रोसैस आई लीव तो। आर्टिफिशियल जी प्रोपीगेशन वेजीटेशन प्रोपीगेशन वो बारे डिस्कस कर लेंगे कि आर्टिफिशियल की आ
ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡ ਆ। ਦ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਟਿੰਗ, ਦ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਐਂਡ ਦ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੇਅਰਿੰਗ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ, ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ, ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਆ। ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਲਮ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਕਲਮ ਉਹਦੇ ਸਟੈਮ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਸਟੈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਟੈਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਟੈਮ ਕੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਟਾਈਪ ਆ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਕਟਿੰਗ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ। ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਮੈਂਗੋ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮੈਂਗੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ, ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਅੰਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਪੌਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਪੌਦਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਪੌਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅੰਬ ਆ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵਧੀਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ 2 ਮੈਂਗੋਸ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉੱਪਰੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਿਸੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਲੇਟ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਲੇਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਤੇ ਗਰੋਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੇਂਦ ਲਗਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੇਂਦ ਲਗਾਉਣਾ, ਪੇਂਦ ਲਾਤੀ। ਪੈਂਦੀ ਬੂਟੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਰੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਂਦੀ ਬੂਟਾ ਵਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੈਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੇਅਰਿੰਗ। ਲੇਅਰਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਲੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਲੈਮਨ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਲੈਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਸਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੈਸਮੀਨ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੋਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਪੌਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ 4 ਸਫੇਰੇ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਵੇਖੋ ਟਾਹਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਮਕੀ ਹੋਈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟਾਹਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਖਰੋਚ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੋ ਹੋਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਅਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਾਬ ਲਗਾਉਣਾ।